and the way they delivered. Yeah, we was a little bit concerned that they wouldn't be able to put in that sort of like defensive performance and they'd go gung-ho again, but they didn't. They rode their luck at times. They didn't press as I thought they were going to press, allowed them to come onto them, caught them on the counter-attack a few times, and I thought first didn't have to be pretty, didn't have to go out there, go gung-ho and sort of like go all out attack. They just bided their time, and I thought it was a good team performance tonight. And that's probably been the only bright spot, is the fact that brilliant, that back five, they make a huge difference. And again, I don't think you can win without having defence wins championships, that's a fact. And they got the best defence back in there, and I think it showed today. And that was the thing, the way they defended. And if they defend like that, this team can go somewhere. It's about the defence with Tottenham. First clean sheet for so many games. Tottenham tonight, we didn't see them passing in the 6-yard box. Most goal kicks were played long. And I think they learnt that tonight. And you haven't got to play in front of your own 6-yard box all the time. Entertaining football clearly isn't always enough to keep the fans happy. It doesn't have to be entertaining. Can I jump in there? I played in one of the best entertaining teams in this country at one stage, and we didn't win anything. You know, we was great. We entertained people up and down the country. We was everybody's second favourite team. But we didn't win anything at the end of it. Nice. The thing is as well, Linz, there's no pictures on the trophy. Yeah. Just find a way to get the job done. There's no stats on the trophy. Just find a way to get it done. They found a way to get it done in really difficult circumstances today. Lift the trophy at the end and everybody's happy. 드디어 플랜 B를 해냈다. 완전한 브렉시트 스타일로 후방에서 버텼고 목숨을 걸고 방어했다. 터키 어딘가에서 무리뉴 감독이 기쁨의 눈물을 흘리면서 토트넘 화이팅을 외치고 있었을 것이다. 마지막 30분은 마치 경기장에 무리뉴의 유령이 있는 것처럼 느껴졌다. 조제 무리뉴의 영혼이 오늘 밤 우리 벤치에 함께 있었다. 손흥민이 없는 상태에서 메디슨까지 부상으로 일찍 아웃되었다. 그 파울은 머리에 총을 맞은 듯한 행동이었고 퇴장당했어야 한다. 근데도 수비가 정말 잘했다. 후반전 우리의 백텐은 승리를 지켜냈다. 로메로가 드디어 우리의 배지를 위해 뛰었고 오늘 밤 그와 수비진들은 정말 훌륭했다. 오늘 그들은 그동안의 모든 것을 포기하고 수비 형태를 유지했으며 정상적인 경기를 했다. 그리고 탑에서 많은 롱볼이 있었고 내가 시즌 내내 본 것보다 더 많은 횟수였다. 오늘은 그가 우리를 위해 피를 흘렸다. 예수님, 드디어 다크 형제가 나타났습니까? 오늘은 사악한 그의 쌍둥이 형제 포스포로스였을지도 모른다. 감독은 드디어 자신의 직업이 위험하다는 것을 인정했고 한 번쯤 전략을 바꾸기로 결심했다. 이게 바로 무리뉴 누누 콘테가 남긴 유산이다. 자랑스럽다. 40년간 두 번째 유럽 대항전의 준결승이고 이토록 행복한 기억이 내 인생에서 거의 없었다. 울버햄튼전은 완벽한 수업이 되었고 감독은 그런 방식으론 프랑크푸르트를 수비할 수 없음을 깨달았다. 엔제가 내면의 무리뉴를 발견하는 날을 볼 거라고 상상도 못했다. 나는 정말 어안이 벙벙했고 이런 축구를 사랑했다. 기쁨의 눈물을 흘렸고 감독이 그의 모든 축구 철학을 바꾸고 우리에게 승리를 가져다 준 것이 믿을 수가 없다. 드디어 우리는 바보 같은 짓을 하지 않았고 예쁜 패스 게임을 하지 않았으며 그냥 축구를 했다. 믿을 수 없지만 이 또한 받아들이겠다. 얘들아, 나는 이런 수준의 엔돌핀에 익숙하지 않다. 그저 침대에 누워서 새처럼 웃고 있다. 행복이 어떤 느낌인지 그동안 잊고 있었다. 솔직히 이게 내가 챔스보다 유로파 리그를 더 좋아하는 이유다. 당연히 챔스가 더 권위 있고 우리가 참가하기 위해 열망해야 하는 대회이지만 유로파 리그에는 광기가 있다. 프랑크푸르트가 시즌 내내 홈에서 무패라는 말을 듣고 우리 팀의 종말이라 생각했다. 하지만 후반 수비는 견고했고 우리가 이겨내는 것을 보는 것은 그저 놀랍다. 오늘 경기가 시즌 최대의 반전이자 충격이었던 이유는 포스테코글루 감독이 부임 후 처음으로 수비 축구를 펼쳤기 때문이고 내막을 살펴보면 더욱 놀라운 숫자가 가득합니다. 지난 울버햄튼전에서 토트넘은 62%로 점유했고 오늘 경기에선 39%의 점유를 기록했습니다. 허리 싸움에서 패배한 것이 아니라 의도적인 경기 운영이었고 완전한 무리뉴식 축구였습니다. 지난 경기 패스 시도가 551개였고 오늘은 351개로 공을 가지고 있는 시간을 최소화했고 최후방을 미친 듯이 사수했습니다. 무리뉴 때처럼 볼 탈취 후 상대팀 입장에선 지옥 같던 카운터 어택이 나오진 않았지만 오늘은 다득점 승리가 아니라 무실점이 압도적으로 중요했습니다. 특히 후반에 윙어 테를 빼고 미드필더 사르를 투입했고 또 다른 윙어 존슨 대신 단소를 투입하며 파이브백을 구축한 장면에선 완벽한 무리뉴의 재림이었습니다. 스스로 양날개를 꺾고 5-4-1에 가까운 형태를 만들었으며 그냥 수비 축구가 아니라 버스를 세워버렸습니다.
토트넘 팬의 말처럼 울버햄튼전에서 사실점한 팀이 같은 방식으론 독일 4위 팀에게 7실점을 해도 놀라운 일이 아니었기에 감독은 2년 내내 유지한 고집을 꺾고 아예 다른 플랜을 들고 나타났습니다. 2년 만에 처음 보인 방식을 상대 감독이 예상했을 리는 당연히 없습니다. 우스갯소리이지만 오늘을 위해 2년간 밑밥을 깔았다고 말해도 과언이 아닐 만큼 상대에겐 대반전 전략이었습니다. 해당 축구는 손흥민을 득점왕으로 만들었던 토트넘 특유의 축구이고 후반전의 일부 역습 찬스에서 1년 내내 점유 축구를 했던 윙어들은 익숙치 않은 모습을 보였지만 손흥민에겐 오래도록 학습된 전통의 경기 방식입니다. 가장 낮은 라인에서 볼 탈취 이후 상대 뒷공간에 침투하고 라인 브레이킹을 시도하는 것은 그가 가진 모든 축구 클립을 합쳐서 가장 인상적인 부분이기도 합니다. 즉, 그가 건강한 모습으로 돌아온다는 전제하에 준결승에서도 같은 전술이 나타난다면 오랜만에 옛날 토트넘에서 뛰는 손흥민을 볼 수 있게 되었습니다. 또한 토트넘에는 손흥민을 제외해도 빠른 선수들이 상당히 있습니다. 그들 모두가 압박의 에너지를 사용하다 후반에는 느려지는 것이 올 시즌의 패턴이었지만 오늘 토트넘의 압박 횟수는 평소의 3분의 1 수준으로 낮아졌습니다. 토트넘 대부분 선수들이 해당 축구에선 후반에도 스피드를 가져갈 수 있다는 의미이고 최근 경기에서 후반 60분이 넘으면 손흥민 혼자 역습했던 일부 장면들의 두세 명이 더 나타날 수 있다는 청신호입니다. 다음 시즌이 아니라 남은 유로파리그 3경기를 위해서 반드시 필요한 장면이고 토트넘은 점유축구로 15위를 찍었지만 수비축구로 4강을 확정했기에 남은 3경기에선 부디 좋은 그림을 이어가길 기대합니다. 그리고 4강의 기쁨만큼이나 손흥민의 부상 또한 토트넘에선 화두가 되었습니다. 손흥민의 부상을 미리 알았다면 사우스햄튼전부터 그가 뛰지 않았어야 했다. 경기장 밖에서 어떤 대화가 오고 가는지 모르겠지만 올해 PL은 이미 끝났고 큰 그림을 볼 필요가 있으며 우리에겐 유로파리그가 가장 큰 기회다. 이 팀을 더 돕기 위해선 손흥민이 필요하다. 그가 없이도 통과하길 바라고 그런 결승전에는 출전할 수 있을 것이다. 거기선 우리에게 손흥민이 필요하다. 많은 사람들이 손흥민을 공개적으로 비판하는 것을 보고 내 눈이 떠졌다. 아마 크리스 정도가 손흥민에게 여전히 존중을 표시하는 스퍼스 유튜버이고 힘든 시기에 다들 진정한 성격이 나온다. 나에게 그런 것들은 그저 배신일 뿐이고 손흥민은 더 나은 대우를 받을 자격이 있다. 이번 여름에 그가 이적하기를 진심으로 바란다. 우리들의 캡틴이 인스타로 승리를 축하하셨다. 팀과 함께 비행기를 타지 않은 것을 비판한 사람들을 보며 믿을 수 없었다. 손흥민이 얼마나 우리에게 오랫동안 로열티를 가지고 있었는지 신은 알고 있다. 그는 그저 몇몇 사람들에게 희생양이 된 것이다. 그는 결승전에 꼭 돌아올 것이다. 손흥민은 요즘 세상의 모든 짐을 등에 짊어진 사람처럼 힘들어 보였다. 선수들이 그를 위해 이겨줘서 너무 기쁘다. 킹이 제발 돌아오길 바란다. 프랑크푸르트의 감독이 말했다. 실패는 성공의 반대말이 아니라 성공의 일부이다. 우리 팀은 너무 이빨이 없긴 했다. 저기 소니도 있었으면 참 좋았겠다. 남은 유로파 경기 전부에 우린 초록색 유니폼을 입어야 한다. 초록색은 그들이 챔스에서 아약스를 무너뜨린 경기의 유니폼입니다. 그리고 오늘과 그때가 40년간 토트넘이 유럽 대항전의 준결승에 오른 딱 2번의 기억입니다. 2번의 대회에 모두 속한 선수는 손흥민과 벤 데이비스입니다. 물론 오늘 손흥민은 출전하지 않았지만 그의 시즌 최고 경기는 알크마르전이었고 토너먼트의 여정에 속해 있습니다. 여전히 비판과 응원이 대립하는 오늘의 현지 풍경이지만 한 팬의 말처럼 하늘은 알고 있습니다. 토트넘의 지난 반세기 동안 가장 찬란한 순간에는 손흥민이 있습니다. 이미 챔스는 잊은 사람들, 토너먼트 고비고비의 기억들이 희미한 사람들도 물론 있지만 진실은 흔들리지 않습니다. 경기 전 손흥민의 명단 제외를 반기는 일부 현지 팬의 목소리가 있었고 자연스레 오늘 토트넘 경기에 동기를 잃은 한국 팬들도 상당한 것으로 보여지고 저 역시 특이한 감정으로 경기를 시청했습니다. 그리고 토트넘의 득점과 승리 순간에 캡틴의 감정을 상상해 보았습니다. 그는 분명 그 시점 런던에서 가장 행복한 사람 중 한 명이었을 것이라고 확신합니다. 우승의 기회를 여전히 이어갈 수 있게 되었고 자신이 없는 경기에서 팀 패배를 바라는 소인배와는 거리가 멀며 특히 인터넷에 떠도는 몇 마디 때문에 팀 우승이란 비교 불가능한 큰 목표의 동력을 잃을 사람이 전혀 아니기 때문입니다. 그의 승부욕은 20년 현역 내내 언제나 축구 자체에 가장 집중되어 있었습니다.
만약이지만 유로파리그에서 우승한다면 시간이 지나고 그를 포함해 많은 사람들은 올 시즌의 한마디는 기억도 하지 못할 것이고 오직 우승컵을 드는 그날의 감정만이 생생히 남아있을 것입니다. 그날의 행복에 비하면 시즌 풍파는 별것 아니고 다른 모든 것들이 작게 느껴질 것입니다. 유로파 우승은 아쉽게 결승에서 놓쳤던 카라바오컵보다 압도적으로 거대합니다. 유럽 대항전 준결승은 그의 토트넘 생활을 통틀어서 두 번째이고 그보다 중요한 것은 없는 것으로 보여집니다. 탈락하고 감독이나 구단주가 경질된다는 스토리는 다음 시즌이나 토트넘의 미래를 위한 주제이지 손흥민의 올 시즌과는 아무 상관도 없습니다. 그리고 다음 경기 상대는 보드가 되었고 유로파리그에서 그들을 만나는 모든 팀들이 인조 잔디에서 펼쳐진 원정 경기를 고통스러워했습니다. 우연이지만 매년 프리시즌마다 한국의 인조 잔디에서 손흥민은 예행 연습을 해왔습니다. 그날을 위한 조기 축구 참여는 아니었지만 손흥민은 PL 선수를 통틀어도 가장 인조 잔디에서의 경험이 많은 선수입니다. 보드를 넘으면 그에게 해외 축구가 무엇인지 알려준 어린 시절의 드림팀 맨유가 나타날 가능성이 있습니다. 미래를 예측하는 시점에선 전부가 판타지이지만 현실이 되고 과거가 된다면 훌륭한 스토리텔링이 될 요소들이 충분히 갖춰졌습니다. 데스크 시절에도 못 따낸 트로피와 챔스 결승의 아픔까지 상기하면 진부할 정도로 만화책 같은 스토리입니다. 모든 훌륭한 선수들이 떠나고 혼자 남은 주인공이 새로운 어린 선수들과 함께 1년 내내 온갖 고난을 다 겪다가 마지막에야 웃는다는 비현실적인 이야기이기 때문입니다. 저에게는 토트넘의 10년 대계보다 손흥민의 토트넘 졸업장이 더 중요하고 졸업식의 장소는 유로파리그 결승이 열리는 스페인 빌바오의 산 마메스 바리아 스타디움이 되길 기원합니다.